ਐਵੇਂ छोटा मोटा विरोध संकेतक विरोध नहीं गा मोदी साहब। और मैं कहना चाहना केंद्र की सरकार नूं हालात कितना खराब होंगे दसो जरा। सारे देश विदेशों के विच आ जिहड़ियां रेवोल्यूशनस हुंदियां ने, क्रांतियां उठदियां किद्दां उठदियां ने जदों तुसीं लोकां नूं मजबूर कर दिंदे हो। आ जिहड़ा माओइज्म होया, माओवादी लहर चली आ देश दे खरे किन्ने 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, वो कमले तो नहीं गए। पंजाब के हालात खराब होए, पंजाब के नौजवानों के हत्थों में बंदूकां दिल्ली वाले ने फड़ाइयां ने, इन्हां लोकां ने फड़ाइयां ने भराओ। उस विरोधियों ने पंजाब के चक्का जाम कहता जी, और उन्होंने पता सीगा कि आज पंजाब बंद आ, चिड़ी भी फड़के नहीं, जब चक्का चलना ही नहीं सी तो जाम केड़ा करन लगे हुए सीगे। ये बेईमानी करते हैं साडे आगू अपनी कौम के नाल जाके। 7,000 रुपए क्विंटल मेरे वीरो, चलो जो 15-20 क्विंटल होंदी साडा 1 एकड़ 1.5 लाख रुपए का जाता, फिर तो साडे भी चेहरिਆਂ ते खुशहाली हो। 6500 करोड़ रुपया मोदी साहब की सरकार ने अज साडे पंजाब का GST का बकाया देना। किहड़े किसान विच हिम्मत होगी कि वह कॉरपोरेट घराणिਆਂ नाल एक SDM की अदालत में लड़ूगा, जो कहते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का असीं देंगे जी अधिकार फैसला करने का SDM नूं देणगे। SDM तो माफ करना इत्थे किते खड़े होने आ, मैं किसी की तौहीन नहीं करता, इन्हां दे पल्ले की आ, इन्हां दी कोई रीढ़ दी हड्डी है? मैं दसो ये किसी सच ते खड़े हो सकते अफसर शाही नहीं। इन्हों तो एक फोन आ जाए, जेड़ा भी राज करता कोई टुचियल जिहा बंदा कोई होवे फिरदा ते उत्थे चुक जांदे ने डॉक्टर। इसलिए किसी SDM तो अपने कानूनां दी, अपने अधिकारां दी हिफाजत की कोई उम्मीद ना रखो मेरे वीरों। पांच इल्जाम ला रहे हैं कि कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आ रहा मोदी, साडी खेती में कॉरपोरेटां ਨੂੰ वाड़ रहा। तुसीं उन्हां दीयां ज़मीनां खोलीआं, तुसीं उन्हां दे मूंह चों बुरकियां खोलीआं, उन्हां दीयां औरतां दे कोल इत्थे कपड़े पाउण नूं तन ढकण नूं नहीं गए। उन्हां ने कहा चक्को हथियार ते फिर बनने असीं जिहड़े माओवादी किहनूं कहंदे ने, इदां बनाए ने माओवादी। सीगी कि कानून सारे देश विच लागू होणगे पर जम्मू कश्मीर विच लागू नहीं होणगे। उस तो इलावा मेरे वीरों बहुते लोगों को पता नहीं, आप समझते कले JNK नूं छूट सीगी। 10 सूबे जिहदे मोदी का गुजरात आ, जिहदे महाराष्ट्र आ, जिहदे गोवा, जिहदे सिक्किम, असम, मिजोरम, मेघालय, 10 सूबे आर्टिकल 371 कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज A, B, C, J तक जाके 10 सूबियां नूं हले अधिकार। अज झंडे लाउण वाला दिन नहीं सीगा। आपां एक साधारण नागरिक किसान वजों जिहड़ियां अज जथेबंदियां दी कॉल सी, सानूं उहदे ते पहरा देना चाहिए। अपने झंडे थल्ले राजनीति यारो, जे रोटी ना बची, जे तुहाडा कित्ता ना बचिया, जे ना बची, आड़तीए को आड़त ना बची, ते आपां पार्टियां बना के ते झंडे बना के किहनूं दिखाउणे ने। साडे कुछ विरोधियों ने पंजाब दे चक्का जाम कहता जी, और उन्होंने पता सीगा कि आज पंजाब बंद आ, चिड़ी भी फड़के नहीं, जब चक्का चलना ही नहीं सी तो जाम केड़ा करन लगे हुए सीगे। ये बेईमानी करते हैं साडे आगू अपनी कौम के नाल जाके। और उन्होंने सुनेहा दिता, नाले टॉर्पीडो करने की कोशिश की, नाले दुल्ली सुनेहा दिता कि पंजाब के लोग हले एक मुठ नहीं गए। जब तक मेरे वीरों, बुजुर्गों, भराओ आप सारे एक मुठ नहीं होवांगे। इस देश की 98% आबादी ते जेडे साडे ते राज करते हैं उन्हां कोलों सुखाला नहीं गा ये अपना खेड़ा छुड़ाउणा। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिहड़ी प्रणाली खत्म करन जा रहे हैं, जिहड़ा APMC एक्ट मंडियां दा साडे नौजवान बच्चे कह के गए ने, बच्चे नूं पता लग 4,000 करोड़ रुपया मार्केट कमेटी फीस 3%, रूरल डेवलपमेंट फीस 3%, 6% हर क्विंटल ते केंद्र वालों 4,000 करोड़ रुपया हर साल साडी पंजाब मंडी बोर्ड दे विच जमा हो जाता सी। अपनी सड़कां बनदियां सी, 65,000 किलोमीटर पेंडू सड़कां ने, पिंडां 'च विकास वास्ते माड़े मोटे पैसे आउंदे सीगे, हुण वो भी खुरद बुरद कर दिते उन्होंने भराओ। ये 4,000 करोड़ रुपया जिहड़ा सरकार के खजाने जांदा सी, ये हुण अडानियां, अंबानियां, टाटे, बिरले, कॉरपोरेट उन्होंने घरां विच जाणगे। ये सब फिर भी पाठ पढ़ाया जा रहा है कि तुहाडे लई कानून बहुत चंगा। जिहड़े बजुर्ग बैठे ने इस सारे ते देश ते कणक दा मुल तय होना, तुहानूं पता मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी चाहिए सीगी? 7,000 रुपए क्विंटल। 7,000 रुपए क्विंटल मेरे वीरो, चलो जे 15-20 क्विंटल हुंदी साडा 1 एकड़
1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਵਧਾਈ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵਧਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਦੱਸੋ? ਅੱਜ 50 ਰੁਪਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲੇਬਰ ਚਲੇਗੀ 4500, 4000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਸੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫालतू ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ MSP ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਹਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਰਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੱਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਸ ਆ, ਲਖਨ ਕੇ ਪੱਡੇ ਦੀ ਜਾਂ ਦਾਊਦਪੁਰ ਦੀ ਜਾਂ ਨਡਾਲੇ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਰਾਓ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ 15, 20, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਜੇ ਸਾਡਾ APMC ਐਕਟ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜਤ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਚੱਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਖਤਮ ਹੋਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਗੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਪਸਰੀਚਾ, ਉਹ ਯਾਰੋ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਨੀਮਮ ਤਾਂ 12, 13, 15 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਆ। ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ? 600। ਇਹੋ ਜੀ MSP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ GST ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ GST ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਿਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। GST ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਲਪੇਟ ਕੇ GST ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ। 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ GST ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਵਾ ਮੇਰੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਅੰਬਾਨੀ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ SDM ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ SDM ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। SDM ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ? ਨਹੀਂ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਟੁਚੀਅਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇਹ ਸਭ ਬਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ, ਚਲੋ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਓਕੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਰਿਹਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਵੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 30 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋਗੇ, ਜੇਲਾਂ ਭਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਬੈਠੋਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਸਾਥ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵਾ, ਯਾਰੋ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਗਲਤ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਐਵੇਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਿਰੋਧ, ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਓਇਜ਼ਮ ਹੋਇਆ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਮਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਕੋ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਖੋਏ, ਸੂਬਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆੜਤੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਅਗਲੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਥੋੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ 132 ਪਿੰਡ ਨੇ ਭੁਲੱਥ 'ਚ,
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਖੁੱਸਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਰੋਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪੀਲ। 2-3 ਨਾਰੇ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅੱਛੀ। ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੁਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, किसान विरोधी कानून वापस लवो, काले कानून वापस लवो, काले कानून वापस लो। साडा हक, साडा हक, हक लेना पैंदा हुंदा, इदां दिंदा दुंदा कोई नहीं इस देश दे विच। ਉਹ ਮੈਂ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਣਾ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਾ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਬੱਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।